बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाजरीन, आज पिंडी विच जिम्बाब्वे ते श्रीलंका दा जोड़ पएगा। दोनों टीमां बहुत अच्छियां ने ते दोनों टीमां ने कल रावलपिंडी स्टेडियम विच जिहड़ा टका के प्रैक्टिस की है। जे गल की जाए जिम्बाब्वे की, उन्होंने सानू पहले मैच विच जिहड़ा ना वध के टफ टाइम दिता है। सिकंदर रजा बहुत अच्छे खेडे ने ते 148 रन का जिहड़ा हदफ सीगा असीं 5 विकटां नुकसान दे जिहड़ा ना मसा ही पूरा किया है। एक लम्हे ते लगे सी कि असीं मैच साडे हथों गया। बहरहाल यह सारी असीं गल करांगे। फखर जमान दे बारे च असीं कल भी तारीफ की थी कि जे 44 रन उन्होंने ना आते मैच साढ़े हथों गया सीगा। हैट्स ऑफ टू फखर जमान, बहुत अच्छा खेडे ने। उन्होंने साबित किया है कि जदों भी वड्डा मैच होंदा है ना मैं परफॉर्म करदा है। माजी च भी कई मिसालां मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की गल करिए असीं या वर्ल्ड कप की गल करिए जदों न्यूजीलैंड ने उन्होंने जिहड़े छक्के मारे सीगे। तो यह सारे असीं इहदे ते गल भी करांगे। साडे नाल मौजूद ने आमिर नज़ीर साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। सर जी आए नूं वध के तुहानूं पहलां तां दसो की हाल है तुहाडा? मैं चंगा जी, तुसां सुनाओ, ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह पाक दा। सर जी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? देखो जी, सब तो पहले तुहानू मुबारक होवे पंजाबी चैनल स्पोर्ट का शुरू करन ते तुहाडी पूरी टीम नू मुबारक। देखो जी, माजी दी जो होया तुहानू भी पता कि साडी क्रिकेट नू बहुत नुकसान पहुंचा, यारी दोस्ती हुई, ग्रुप बंदी हुई, जिहदी वजह तो साडी टीम जिहड़ी है ना शिकस्तां दे उत्ते तो चार रही है। हुण आके तुसीं देखो श्रीलंका हरा के खुश हो, तुसीं जिम्बाब्वे नू हरा के खुश हो, बस तुसीं तुहाडीआं खुशियां इत्थों तक ने। तुसीं जदों वड्डी टीमां नाल ACC दे टूर्नामेंट जांदे हो, तुसीं ICC दे टूर्नामेंट जांदे हो, तुहाडा उत्ते पोल खुल जांदा है। इंडिया दे खिलाफ तुसीं खेडदे हो 3 मैच, एशिया कप दे हार जांदे हो, वर्ल्ड कप भी जाते उत्थे हार जाते। देखो हाली सानू बहुत दूर जाना है। असी हाली मिडल ऑर्डर साडा तगड़ा नहीं हो पा रहा। मिडल ऑर्डर की वजह तो सानू शिकस्तां होंदियां पईयां ने। 6-6 ओपनर जो एक टीम ही खेडणगे तो अपने थल्ले कौन खेडेगा? मैं दसो ना। हुण फखर जमान नूं तुसीं थल्ले क्यों नहीं आंदा 5वें 6वें ते दसो? पहले कौन पूछना है माइक एसन को, भाई मिडल ऑर्डर बना, मिडल ऑर्डर तगड़ा होएगा तो तुसीं मैच जितोगे। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਚ ਬਣਿਆ ਟੀਮ ਬੜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੀ ਪਈ ਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨੇ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਊਟ 3 ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਸਪਿਨਰ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਆਊਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖਿਡਾਓਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਐਸਾ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਐਸਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ जीती होती है, जितदा भी है मुबारकबाद हक तो है। जिस तरह भी है बाबर आजम ने 100 किया, दुनिया खुश हो गई, अगले कल मैच ने 0 कर दिता। आमिर साहब, जीरो की गल ही तुहाडे कोल मैं सवाल पूछना चाहता है कि जीरो क्यों, मतलब नौबत क्यों आ रही? पहले असीं लड़ के किया जी फैंस ने कि बाबर नूं लियाओ T20 विच। हुण T20 विच जिहड़ा टैक्नीक का मसला आ रहा, स्पिनर नूं खेडदे उन्हां नूं बड़ा मसला है। माइक एसन साहब उन्होंने टैक्नीक उत्ते काम नहीं कर रहे तुहाडी नज़र च? देखो ना गल्लां हुण तुसीं मेरे नाल पुछो, यही तो गल माइक एसन तो पुछो ना लोगों ने लाइन दे उत्ते उनको भी दस भी तू बाबर आजम नूं 2 साल तो उन्हें 100 किया तो तू भी क्यों नहीं कर सकिया? उसकी तकनीक तो क्यों नहीं काम? देखो बाबर आजम नहीं, कोई शक नहीं, वो दुनिया का और पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है। रिकॉर्ड तो ब्रेक करिए, 2200 हो गए ने, 49 50 हो गए ने, एवं तो नहीं करता प्लेयर है तो उन्हें स्कोर की ना। बहरहाल है कि बाबर नूं जिन्ना तगड़ा प्लेयर है उन्होंने रन बनाने चाहिए, मगर इन्नी लंबी भी बैट पैच नहीं होंदा जिन्ना बाबर आजम कैरी करता पे। देखो स्पिनर तो अच्छा नहीं खेलता, ओदा फेलियर है। क्यों नहीं हो रहा? कोचों को पूछे, बड़े जुएब मियांदाद को चला जाए, निजाम को चला जाए, यूसुफ को चला जाए, सारे को पता करके फिर जाए खेडे। ऐसा सीख जाते। तुसीं कहो ना जी मैं ऐसा कला करांगा, ऐसा काम नहीं होता। बहरहाल इन्हां नूं बड़ी मेहनत की जरूरत है। तुसीं नाम लिया ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ। देखो जी यही तो ਵੱਡੇ प्लेयर का गल है ना, जो होंगे ने उदों कुछ करते नहीं है तो जो टीवी ते बैठ के देख बड़ा आसान होंदा है। एक प्लेयर जो तुहाडा सासा है बाबर आजम की वजह तो देखो बाबर आजम स्टेडियम ही चाहता है तो जो आउट होंदा स्टेडियम खाली हो जाता है। इत्थों हिसाब ला लो तनकीद ज्यादा अच्छी है या उहदा बाबर का आउट होना ज्यादा चंगा है। बिल्कुल। तो आमिर साहब आखिरी सवाल एक लै लेना, सलमान अली आगा के बारे हुण कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कप्तानी तो हटाया जाऊगा तो शादाब खान जो इंजर्ड ने रिहैब कर रहे हैं उन्होंने वापस लिया जाऊगा।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਨਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਨਡੇ 100 ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਟਰ, ਮਗਰ T20 ਚ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜੋਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਸੀ T20 ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਭਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ 1 ਡਾਊਨ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਖਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਫਖਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਖਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਟੀਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਸ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਖਿਲਾਈਏ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਲਣ, ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। तो उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਟੁੱਲਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁਫਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖਿਲਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਬਹਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਹਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ 50s ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੁਣ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ T20 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 0 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ 0 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰਨਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਧਾ ਬੰਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਕਟ ਰੋਕਣਗੇ, ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚਿਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੰਜ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਚ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, 1-2 ਮੈਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 3 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਰਿਹੈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ T20 ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ PCB ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੈਪਟਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ODI ਦਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ T20 ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਗੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਸ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਆਫਿਸਿਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਵਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, और इस दफा भी उम्मीद तो यही की जा रही है कि लोग मैक्सिमम आएंगे, लेकिन ट्राई सीरीज हमेशा उसी टीम को बकअप करे जिसे कोई उन्होंने फेवरेट प्लेयर खेल हुए। तो पाकिस्तान की टीम तो तुहानू पता ऑल टाइम फेवरेट है, पाकिस्तानी या पिंडी के लोग पसंद करते हैं। तो ये वजह है कि दूसरा ये भी है कि थोड़ा जिहा सख्ती इन्होंने बहुत ज्यादा की हुई है, और बड़ी खुशाइन गल है कि ये सख्ती की वजह नाल काफी सारी चीज़ां इन्होंने कंट्रोल च मैचेस ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਾਊਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने ख्वाहिश यही होनी है कि 4 चफेरे अच्छे ग्राउंड चौके छिक्के लावे, बाबर अच्छे स्ट्रोक्स खेले, और वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, और डेफिनेटली उसकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं अच्छा परफॉर्म करा। बैट पैच आंदा रहता लाइफ ने अंदर, जिंदगी का हिस्सा है, हर बड़े छोटे प्लेयर पे चीज़ां आंदियां रहेंगी, लेकिन जो मैच टेंपरामेंट है उस पाकिस्तान नो क्वेश्चन अबाउट इट कि वो किसी लिहाज नाल घट नहीं ने,
और डेफिनेटली लोग बाबर को पसंद करते हैं। बाकी भी टीम की जी परफॉर्मेंस है ये अच्छा खेलेंगे, साइम हो गया या बाकी जो दीगर प्लेयर भी ने और अच्छा खेलेंगे तो लोग उन्होंने बकअप करेंगे। और जिथे तक ताल्लुक है ना, एक महदूद वसाइल ने बावजूद तुम इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान करा रहे हो और वर्ल्ड क्लास साढ़े क्रिकेटर पैदा होने ने, ये बड़ी खुशाइन गल है पाकिस्तान के अंदर। असी अपने प्रोग्राम ने तो असल अपने ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम किए उसे कई लोगों ने साढ़े नाल इतराज़ात होने के शहर के विच होने की वजह नाल स्टेडियम लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पैंदा है। तो इस तकलीफ की दूरी वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हुकूमत पाकिस्तान ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तैयार की है जिसने तहत इस्लामाबाद के अंदर ना एक जुल्फिकार साहब आजकल बड़ी खबर गर्म है कि ਜਿਹੜੇ श्रीलंका के साबिक कप्तान ਸੀਗੇ आसा लंका ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? डेफिनेटली देखो पाकिस्तान ने गेज ना दी मतलब है ना टीमां ने अंदर मुख्तलिफ मसाइल या चीज़ां या ग्रुपिंग या चीज़ां चलदियां रहंदियां ने, लेकिन एक चैलेंज थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वास्ते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट वास्ते, कानून नाफिज करने वाले इदारे वास्ते कि किस तरीके नाल इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो जो प्लेयर कोई इतराज कर रहा सी, जो उकसा रहा सी, जो प्लानिंग कर रहा सी, तो उसी प्लानिंग का शिकार है तो वो टीम नहीं है। तो यानी कि कोई भी इंसान किसी के खिलाफ अगर साजिश करना है तो उस साजिश का पहले वो खुद शिकार हो जाता है। और जिथे तक श्रीलंका की टीम का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल जितनी उन्होंने क्रिकेट लाइफ खेडी है, इतना अच्छा प्रोटोकॉल, इतना अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने कदे जिंदगी मिला होगा। वन ऑफ द बेस्ट उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं सिक्योरिटी ने वाले भी, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल दे तो उसने अकॉर्डिंग टू दी मैच ऑर्गेनाइज किया जाना है। मैच रेफरीज ने, अंपायर्स ने, जो भी पूरी फैसिलिटेट किया जाना है, ब्रॉडकास्टिंग है इवन जो वर्ल्ड क्लास देती जानी है। तो कोई दो प्लेयर अगर इस तरह की साजिश करते भी नहीं तो वो इतना मैं नहीं देख रहे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का इससे अल्टरनेट काफी सारी चीज़ें सन और पाकिस्तान हाली तक इन कॉन्टैक्ट है श्रीलंकन बोर्ड नाल कि कोई भी उन्होंने प्रॉब्लम होना है तो वैसे ही इस्लामाबाद जी सफारत खाना वो भी राबते च, तो उन्होंने हुकाम भी आते हैं, उन्होंने ऑफिशियल भी आते हैं, उन्होंने मैक्सिमम ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो और पाकिस्तान ही क्रूशल वक्त श्रीलंका का साथ देता है। क्रिकेट एक पैशन, एक जुनून है, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर गेम है और इसी गेम की बुनियाद पे साढ़े वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर दुनिया च अपनी पहचान रखते हैं और इसी वजह नाल लोग इसको पसंद करते हैं क्रिकेट में। जी जी जुल्फिकार मेक साहब बहुत शुक्रिया तुसीं साडे नाल जुड़े हो। तो यही गल है कि शायकीन तो भी साडी दरखास्त है तुसीं आओ, मैच इंजॉय करो, ज़्यादा तो ज़्यादा वध के आओ, पाकिस्तान के नारे लाओ, क्योंकि पाकिस्तान में जी क्रिकेट हो रही है एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, पाकिस्तान असी बड़ी कुर्बानियां दे के है जो अमन कायम किया है, साढ़े जोड़े बाहर दी टीमां आंदियां ने तो बाहर के जोड़े लोग वो भी वेखते हैं कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान जी क्रिकेट है वो भी अगे जा रही है। यह सारे मौजूआत से जिन्होंने उत्ते चानन पाया, सानू दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।